वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज मैं खेत जा रहा सी ते मेरे अचानक दिमाग दे विच एक गल आई। सो मैं सोचा भी आप जी दे चरनां दे विच हाजरी भरां। भाई गुरदास जी जिक्र करते ने भी धरती माता अकाल पुरख नूं बेनती करदी है भी मेरे ते भार बहुत ते अकाल पुरख जी कहंदे भी दस तेरे ते किस चीज़ का भार है, पर्वतां दा भार है तो उसनूं मैं घट कर दिना, वनस्पति का भार है उसनूं मैं घट कर दिना, पॉपूलेशन का भार है उसनूं मैं घटा दिना। दस तू किस चीज़ का भार है, नदियों का भार है जां किस चीज़ का भी भार है। तां धरती कहंदी आ ना तिस भारे पर्वतां आसमान खांदे, ना तिस भारे कोटगढ़ घर बार दसंदे, ना तिस भारे सायरां ना दवा बहांदे, ना तिस भारे तरबना फल सफल फलंदे, ना तिस भारे जी जंत अणगिणत फरंदे, भारे भूई किरतकण मंदी हूं मंदे। मेरे ते किसी चीज का भार नहीं, ना पर्वतां दा, ना नदियां दा, ना वनस्पति दा, ना पॉपूलेशन दा। मेरे ते भार अकिरतकण। सो अकिरतकण किहड़े? सो पहला एक छोटी जी गल आप जी दे नाल मैं सांझी कर रहा। मैं पहला आप दी ते लै रहा भी मैं भी अकिरतकण। कुछ क वीर मेरे वो कहंदे ने भी तुसीं बाणा नहीं पा के गल करते छड़े, जां भी कह लो भी जो अपनी जो तुहाडी वर्दी है चिट्टा चोला जां गोल पग बन्हणी आ भी ओह पा के भी तुसीं प्रचार करिया करो, जां कोई अपना कोई आपदे विचार साझे करिया करो। भी अगर तुसीं इसे तरह आपदे घर दे कपड़े ते काम करना तां अपनी पर्सनल आईडी तो पाया करो। सो एक तो हुंदा भी लोकां नूं इंप्रैस करना, एक हुंदा अपने मालक नूं इंप्रैस करना। सो अलग अलग एम आ, किसी दा कोई आ किसी दा कोई आ। मेरा एम, साडा एम, बाबा नंद सिंह जी दा एम की है? वैसे अपने मालक नूं खुश करना। साडा एम इहो आ भी असीं अपने मालक नूं खुश करना। साडे अजकल आपां देखदे हां दुनियादारी दे विच, समाज दे विच भी पहला बंदे दा ड्रैसिंग सेंस देखदे हां। ये परमात्मा दे घर च ये चीज़ नहीं चलदी, ये समाजिक गल है, समाज दे विच चलदी है। ड्रैसिंग सेंस चंगा होना चाहिए। ये नहीं मैं कहंदा भी किते आपां मीटिंग वगैरह च जाना वा कुर्ते पजामे पा के चल जाओ, नहीं। जिथे जिहड़ी चीज़ बनी है वो बनी है। जिहड़ी सिंपल लिविंग ते हाई थिंकिंग वाली गल है वो परमात्मा के घर च लागू हुंदी है। हुण आपां देखदे ही हां कई प्रचारक की करदे ने, वो रंग बिरंगे चोले पाउंदे। हुण नानक सर दी जिहड़ी वर्दी बनाई सी भी बेहंगम, क्योंकि उस टाइम चार दीवारी तो है नहीं सी, भी बेहंगम दूरों दिख जाए भी वो बेहंगम फिरदा वा ते वो पछाण आ जाए, भी संगत दे विच भी पछाण आ जाए भी कोई गलत काम तो नहीं करते जां कोई फालतू गेड़े ना कढ़दे होण। उन्हां ने एक वर्दी बनाती सी भी गुरु साहिबां दे हजूर भी यही पा के जाना वा ते बाहर भी जानी कि नानकसर दे विच जो रहना वा उदों भी इदां पा के रहना। सो उस चीज़ नूं इन्हां ने पदवी बना ली। वो हरेक ही हुण उठ के चोला पा के बह जांदा, हरेक ही बाबा बन जांदा, हरेक ही पूर्ण संत कहाउंदा आपदे आप। कई भाई साहब भी मैं देखे ने रंग बिरंगे चोले जे पाई जाणगे, कोई लाल पा लिया, कोई पीला पा लिया, कोई गुलाबी पा लिया, कोई हरा पा लिया। उस तरह के फिर गातरे भी नाल मैचिंग कराने, जुत्तियां भी उहदे नाल दी मैच करनी पणियां। हुण मेरे आ गल च पल्ला पाया होया, परना है छोटा, इहनूं हजूरिया कह लो चाहे पल्ला कह लो। हुण मैं इत्थे शॉल लैके बह जा, वो भी गुरु की स्टेज के उपर।
ਸੋ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਬਦਲਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਊਟੀ ਪਾਈ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਿਊਟੀ ਪਾਈ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਫਿਰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਵਾਂ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਖ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਲੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ। ਸੋ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਬੇਹੰਗਮ ਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਬੇਹੰਗਮ ਆ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲੂਗਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕੱਜੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਕਿਰਤਗਣ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਪਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਪੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਪਤ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੋਲੋ ਪਾਪਾ, ਬੋਲੋ ਮਾਮਾ, ਬੋਲੋ ਚਾਚਾ, ਬੋਲੋ ਮਾਮਾ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਚੱਕੋ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਮਿਲੀ ਆ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਢਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧੁੱਪੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਧੁੱਪ ਅੱਜ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੂਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੂਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਬਣਨਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਬੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਾਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਆ। ਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਬ ਸੀਸ ਨਵਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਸਿਰਫ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸੈਲਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਨੀਵਾ ਕਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲਕ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਪਾਓ ਜੀ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ, ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਵਰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਛਤਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤਖਤ ਵੀ ਦੇਤਾ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਵਰ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਆ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੀ ਚਲੋ ਚਵਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਮਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਰਮਾਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਾਇਆ? ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਰਮਾਲੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਹਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਜੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਲਿਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਆਪ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਆ ਮੇਰੀ, ਜਾਲੀ ਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੜਾਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਆ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਕੁ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੜੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਬਾਜੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬੰਦ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਗ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਰਾਗ ਦੂਗ ਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਬਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਗ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਰਾਗ 'ਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਗ ਲਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਕੁ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਅਖੌਤਰੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵੀ ਮਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜੋ, ਅਖੌਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਖੌਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਸਮਾਜ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਊਟੀ ਪਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਚਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿਹੰਗਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਟੂ ਕਹਿ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਹਰੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਰਤ ਘੜ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੱਪਣੀ ਚਾਪ ਦਾ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅਕਿਰਤ ਘੜ ਨਾ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਆਨੰਦੇ ਖਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਰ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਨਮਤ ਦੇ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅਕਿਰਤਗਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਮਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਸਾਇੰਸ ਐਵੇਂ ਘਾਟ ਤਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਛੱਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪਿ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।